إنكاره صلى الله عليه وسلم على أن تترك الدعوة إلى الله تعالى. وأخرج الطبراني والبخاري في التاريخ عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فذكر الحديث كما سيأتي في باب تحمل الشدائد وفيه، فقال له أبو طالب: يا ابن أخي، والله ما علمت إن كنت لي لمطاعا، وقد جاء قومك يزعمون أنك تأتيهم في كعبتهم وفي نادهم تسمعهم ما يؤذيهم، فإن رأيت أن تكف عنهم. فحلق ببصره إلى السماء فقال: والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من نار. وعند البيهقي أن أبا طالب قال له صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني وقالوا كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت، فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد بدا لعمه فيه وأنه خاذله ومسلمه، وضعف عن القيام معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي، لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه. ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، وذكر الحديث كما سيأتي. وأخرج ابن أبي عبد بن حميد في مسنده عن أبي شيبة بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اجتمع قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا، فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. فقالوا: ماذا نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة؟ فقالوا: أنت يا أبا الوليد. فأتاه عتبة فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي ابت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومه منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأنا في قريش كاهنا، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الهبلة أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى. أيها الرجل، إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا، وإن كان إنما بك الباه فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك 10. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إلى أن بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة: حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال: لا. فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمون إلا كلمته. قالوا: فهل أجابك؟ قال: نعم. ثم قال: لا والله والذي نصبها بنية ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك، يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال؟ قال: لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة.
Nabi SAW membantah sekeras-kerasnya daripada meninggalkan dakwah mengajak manusia kepada Allah. Dikeluarkan oleh Tabarani dan Bukhari dalam tarikh daripada Aqil bin Abi Talib radhiyallahu anhu, katanya telah datang Quraisy kepada Abu Talib. Dia menyebut hadis sebagaimana akan datang dalam bab tahammul syada'id. Di antaranya Abu Talib berkata kepada Nabi SAW, "Wahai anak saudaraku, demi Allah, sesungguhnya aku tidak mengetahui melainkan engkau seorang yang sangat tunduk, seorang yang sangat patuh kepadaku. Sesungguhnya kaum engkau telah datang kepadaku dan mereka mendakwa bahawasanya engkau telah datang kepada mereka di Kaabah mereka, di tempat-tempat pertemuan mereka, dan engkau memperdengarkan kepada mereka ucapan dan perkataan yang menyakitkan hati mereka. Seandainya engkau berpendapat engkau boleh berhenti daripada mereka, maka itu adalah yang terbaik." Maka Nabi SAW memandang dengan tegak matanya ke langit. Lalu Nabi SAW bersabda, "Demi Allah, aku tidaklah lebih mampu untuk meninggalkan perkara yang aku diutus dengannya berbanding dengan seseorang kamu pergi kepada matahari tersebut lalu menyalakan satu nyalaan api daripada matahari itu." Di sisi Al-Baihaqi, sesungguhnya Abu Talib telah berkata kepada Nabi SAW, "Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kaum kamu telah datang kepadaku dan mereka berkata sekian-sekian. Maka kasihanilah aku dan kasihanilah kepada diri kamu sendiri. Jangan kamu melakukan satu perkara yang membebankan aku yang tidak mampu aku tanggung dan tidak mampu engkau sendiri tanggung. Maka berhentilah daripada melakukan terhadap kaum engkau perkara-perkara yang mereka benci daripada perkataanmu." Lalu Rasulullah SAW menyangka bahawasanya bapa saudaranya sudah bertukar fikiran terhadap dirinya, berubah fikiran terhadap dirinya, dan sesungguhnya Nabi SAW menyangka bahawa bapa saudaranya Abu Talib pasti akan mengabaikannya, akan membiarkannya kepada musuh, dan dia tidak akan mampu lagi untuk mempertahankan Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW dengan tegasnya mengatakan, "Wahai bapa saudaraku, seandainya diletakkan matahari di sebelah tangan kananku, bulan di sebelah kiriku, sama sekali aku tidak akan meninggalkan kerja dakwah ini sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan agamanya ataupun aku mati dalam menjalankan tugas melaksanakan agamanya." Kemudian Nabi SAW beredar dengan perasaan sangat sedih dan baginda menangis. Dikeluarkan oleh Abdul bin Humaid dalam musnadnya daripada Ibnu Abi Shaybah dengan isnadnya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, orang kafir Quraisy telah berhimpun pada satu hari dan mereka berkata, "Carilah, lihatlah siapakah di antara kamu ni orang yang paling alim, orang yang paling mahir berkenaan dengan sihir, berkenaan dengan bertenun nasib dan berkenaan dengan syair. Hendaklah dia mendatangi lelaki ini," maksudnya mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana lelaki ini telah memecah belahkan kumpulan kita, yang telah memporak-perandakan urusan kita, yang telah mencela agama kita. Hendaklah orang yang paling alim di kalangan kita ni pergi bercakap dengan dia dan lihat apa yang dia nak jawab nanti. Lalu orang kafir Quraisy mereka berkata, "Kami tidak tahu di kalangan kami ini ada orang yang lebih alim berbanding dengan Utbah bin Rabi'ah." Lalu mereka berkata, "Engkau wahai Abul Walid." Itulah gelaran kepada Utbah. Lalu Utbah pun datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan Utbah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, aku nak tanya kamu, kamu ke lebih baik ataupun Abdullah?" Nabi SAW diam. Lalu Utbah bertanya lagi, "Aku nak tanya kamu, engkau ke lebih baik ataupun Abdul Muttalib?" Rasulullah SAW mendiam.
Lalu Utbah bertanya lagi, berkata, seandainya engkau mendakwa bahawasanya mereka itu, Abdullah, Abdul Muttalib, semua itu, mereka itu lebih baik daripada kamu, maka ketahuilah sesungguhnya kesemua mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang engkau cela. Dan seandainya kamu menyangka bahawa kamu lebih baik daripada mereka, maka katakanlah, ucapkanlah, supaya kami mendengar perkataan engkau, sesungguhnya demi Allah, kami tidak pernah melihat seorang anak yang disayangi yang paling derhaka terhadap kaumnya selain daripada kamu. Kamu telah memecah belahkan jemaah kami. Kamu telah memecahkan perpaduan kami, meleburkan perpaduan kami. Kamu telah mencela agama kami. Kamu telah memalukan kami di kalangan orang Arab, sehingga telah tersebar di kalangan mereka, di kalangan Quraisy ini ada seorang ahli sihir, dan sesungguhnya di kalangan Quraisy ini ada seorang tenung nasib. Demi Allah kami tidak akan menunggu, melainkan satu teriakan yang mana sebahagian kami akan berdiri untuk memegang pedang, sehingga kami sendiri saling membunuh sesama kami. Wahai lelaki, wahai budak, wahai lelaki, sekiranya yang menyebabkan, yang mendorong engkau berbuat demikian kerana kamu berhajat, ada apa-apa hajat, maka kami bersedia memenuhi hajat kamu, sehingga kami mengumpul harta dan menjadikan kamu orang yang paling kaya di kalangan kami. Seandainya yang mendorong engkau berbuat demikian kerana engkau ingin berkahwin, maka kami akan pilih perempuan yang paling cantik daripada kalangan Quraisy dan kami beri kepada engkau, maka kamu boleh berkahwin sehingga 10 orang. Lalu Rasulullah SAW bersabda, engkau telah selesai ke? Dah habis ke kamu bercakap? Lalu Utbah berkata, ya. Lalu Rasulullah SAW membaca firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim. Ini adalah kitab yang diturunkan daripada Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia adalah kitab yang diterangkan ayat-ayatnya. Kitab Al-Quran dalam bahasa Arab diturunkan untuk kaum yang mahu mengetahui, sehingga sampai kepada firman Allah Ta'ala, maka seandainya mereka berpaling, maka katakanlah, wahai Muhammad, aku memberi ancaman kepada kamu, satu teriakan yang akan datang, satu azab yang akan datang, sebagaimana teriakan sebagainya azab yang pernah datang kepada kaum Ad dan kaum Samud. Lalu Utbah berkata, cukuplah wahai Muhammad. Adakah engkau ada nak kata selain daripada ini? Rasulullah berkata, tidak. Lalu Utbah telah kembali kepada kaum Quraisy, dan kaum Quraisy telah bertanya, apa yang berlaku di sebalik setelah engkau meninggalkan kami? Lalu berkata Utbah, aku tidak tinggalkan sesuatu pun yang aku fikir bahawa kamu mahu bercakap, memperkatakan perkara itu kepada Muhammad, melainkan aku telah beritahu kepadanya. Lalu orang kafir Quraisy bertanya, apa jawapan dia? Lalu Utbah berkata, ya, dia ada beri jawapan. Kemudian Utbah berkata balik. Tadi dia kata ya, kemudian dia kata balik, tidak. Demi Tuhan yang telah melakukan segala perkara, aku tidak faham apa-apa pun ucapan yang Muhammad kata, selain dia memberi ancaman kepada kamu, akan datang kepada kamu azab sebagaimana azab yang datang kepada kaum Ad dan kaum Samud. Lalu orang kafir Quraisy berkata, celaka engkau. Dia, lelaki tersebut bercakap dengan kau dalam bahasa Arab, engkau kata engkau tak faham apa-apa. Kata Utbah, demi Allah aku tak faham apa-apa, selain dia menyebut tentang ancaman bala yang diturunkan kepada kaum Ad dan Samud akan menimpa kamu kalau kamu berpaling. Mudah-mudahan tuan-tuan yang mulia, kita dapat ambil iktibar daripada apa yang kita dengar, kita amalkan dan sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa yuballighuna risalataka wa yakhshawnak wa la yakhshawna ahadan siwak. Allahumma akhrijna fi sabilik ila masyarikil ardi wa maghribiha du'atan ilaika wa lidinik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.